Halktık oşonu mizanlaştırıp bergen Çimkirik parlament azı dağı birliktin başında oturan. Özü bizde normal işleydirmen bilbeler var mı Kırgızistan'da? Biraz. Biz egemen memleketmiz dep ko'krogimizni kaqqan bilen biz ançalık dedi egemen emesmiz. Bizdeki zavod fabrikalar büt bardığı başka çet memleketke ötüp ketken. Anı çekeden turup sanasak bolot. Uşunun bardığı eldi tentitip çıkarıp yürgen biylik bugünkü günge çeyin joopkerçiliğin moyununa alıp uşuğa biz günölüğümüz 1 milyon Kırgızistan'ın sırtında jüröt. Anın içinden 300'ge jakın balдар kızlar jılda ölüp boşaktan söğöklerini ap kelip atabız. Uşuğa biz günölüğümüzde beçkimiz aytelek. Uşul biylikti oңdoйлuk dep atabız. Uşul biylikti tuğra jolgo bastıraylık dep atabız. Adakan talapkerimiz, prezidentlikке talapker 30 жылга jakın uşul çındık üçün çırkırap eldi aralap jüröt. Keçegi şaylooda bütün Kırgızistan'dı 200 minge jakın adam şaylap parlamentke alıp öttüңүздөр. An üçün sizlerge çoğun rahmat. Oşonun içinde men de varmın. Men Adakan'a ayttım. Adakan, bu 200 bin adamdı sen 30 yıldan beri düşündürüp 200 bin adamga düşündürüpsün. Kırgızistan'da şaylooçu 3 milyon 300 bin bolsa dağı 3 milyonun arakta düşünbey jatıptır. Biz kaçan düşünöbüz? Kanday aytkanda düşünöbüz. Emi ertege memleket mizamdуу jolgo çıkıp başka өлкөлөр менен тең ата боло турган мамлекет болойлу деп аракет кылып атабыз. Тугандар, кээ бир түшүнбөгөндөр мындай деп атат. Конституцияны оңдосо мурда деле оңдоп атканбыз, азыр деле оңдоп атабыз, эмне болот экен деп. Конституция деген анын ичинде кантип өзгөртүү керек деген беренелери жазылып турат. Ошону бузбай оңдош керек. Маселе мындай болуп атат. Eğer biz anı buza öyle durgan bolsok, başka memleketler biz менен kelişim kılbayt, investorlar gelbeyt, bizi memleket katarı tanıbayt, kandaydır bir jardamdardı jönötpöyt. Bul beybaş memleket dep aytat. Biz bugün oşondoy memleket bolup atabız. Sebebi Konstituciyadagı işlep atkan berenelerdi, 4 bereneni ukaz менен toktotуп koyduk. Bular işlebey dursun, keyin işleyt dep. Bul degen söz maşina ketip barıtkanda 4 döngülөгүн alıp koyup, anan keyin salып alabız degende eli olup kaldı. Muna üçün bizdin memleketти tanımay atat. Eğer ertege uşul konstitusiya kabul alıngan çakta dağı bizdin memleketти başka memleketler tanışı gümön. Mınандай bir jaman jerde ketip barıtabız. Biz çırkırap atkanımız mınerge kelip oturganlar. Uşunun tuğra emes ekendigin bilip mınerge kelip atabız. Talapkerler köp. Bирок бардыгы эле memleket başkarганга dayar emes da. Bardыгы эле talapkerlerdi çet memleketin liderleri tanıbayt da. Menin Jambul dosum da talapkerligin koyup aldı.
Hazır Bişkek'te жүрөт, Ошко келгенге pulu yok. Naraka ketip kalıp, kaytıp prezidentimiz beşara oşakta жүрөt. Eme prezident degen bu kızmatты bir şıldın kılıp aldık. Cumuşum жоқ, oşon üçün prezident boloyun dep kattalıp atkandar жүрdü. 63'ü kançası жүрdü. Çet memlekettekiler gülöt. Sizler prezidenti de öldürdüңөр kırgızlar dep. Men айтып атам мына мизам жазып аткандарга. Öylenen o жерге bir özgörtүү жазып койгулачы президентти шайлоо деген жерине. Birinci барып 1 milyon акчаны төксүн банкка. Анан квитанциясын көтөрүп келип арыз жазсын, ошондо каттайлык. Итибай чотубайды катта бересиңер, жыгыла турган ишиңер жок башка. Десек эле ошондо bir 10-15'i барат, калганы барбайт, туурабы? Оңдой турган толтура нерсе бар. Эгерде Мадымаров президент болуп барса, азыркы чимкирик, мизамсыз парламент жазып аткан бардык мизамдарды бардыгын жокко чыгарамын деди. Мунун бардыгы мизамсыз. Алардын мөөнөтү бүтүп калган, алар отурганга укугу жок. Эгер кичине бир уяты болгондо ошолордун өздөрү кетип калыш керек эле. Менин отурганым мизамсыз мыйзды деп. Булар эмне кылды? Булар кетмек турсун, азыркы Sadır Nurkojoy'un tegrегинде биригип алып, бардыгы райондордо агитатор болуп жүрөт. Кече эл эмнеге наразы болуп чыккан эле? Эмнеси көрмөй жатат, эмнеси? Эмнеси көрмөй? Ал 500 000 адамды формекеге коюп, добушторду сатып алгандыгы үчүн, 500 000 административдик ресурс иштегендиги үчүн наразы болуп чыккан эл бүгүн ошол депутаттар райондорго келип, штабтарды башкарып, азыркы Садыр Нуркожоевду президент кылабыз деп жүрүшөт. Алар кайсы бийлик келсе, ошол бийликтин астында иштей бере турган адамдар. Ушул эле депутаттар Атамбаевди кол чаап, сиз улуу урматтуу арыстансыз деп атат эле. Азыр кайра баштан киребиз. Анан кийин жээмекке өтүп кетиштигини түрмөгө киргизип, жээмекти кетире коюп туруп Садыр Жапаров өтүп кетти. Булар да уят деген жок. Буларда уят деген жок калды. Ошолордун аркасынан ээрчиген биздин элдеги болуп атат күнөө. Муну токтотуш керек да. Биз өзүбүз бала чака үчүн, келечек үчүн, мизамдуу мамлекет үчүн деп добуш беребизби, же кимдир бирөөлөрдүн аркасынан ээрчип жүрүп добуш беребизби? Ушуну токтотуш керек. Эл бийлиги дейт. Кантип бул эл бийлиги болуп калды азыр? Эл суранып атат, эл суранган жок. Ошо бийликте жүргөн 120 депутат, ошолор суранып атат. Ошолор азыр агитаторлар. Эл бийлиги болот эле, эгерде Садыр Нуркожоевич ошолордун бирөөсүн дагы кызматка албай, бирөөсүн дагы өзүнүн штабына жолотпой коет эле. Мен эл добуш берсин десе, анда элдик бийлик болот эле. Бүгүн ошо чуркап жүргөндөр бардыгы ошол талапкердин тегерегине отуруп калышты. Анда эмесе Тосолайлык Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Мадымаров Адахан Кимсанбаевичте сөз.
Çok rahmat, çok rahmat. Hamdımızın söz Adakan Kimsanbayevich Madımarov'dan. Rahmat. Assalamu alaikum hurmatlı aksakallar, apalar, ağalar, eceler. Hoş geldinizler. Bugünkü jıyınga, bugünkü joluguşууга. Özüңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн ошол Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлердин эл менен жолугушуусуна бүгүн иштердин башталганынан биринчи алгачкы тушуу кесүү жолугушуум сиздер менен болуп атат. Бул биринчи жолугушуу. Рахмат. Кээ бир жолугушуулар жанакындай чоң футбол талааларында болуп атып, биздики кичинекей эле жерде болуп аткандан таң калып атасыздарбы? Боло берет. Кеп биздин көкүрөгүбүздө, биздин жүрөгүбүздө, биздин ичибизде. Жыйынга сен барасың деп алып келбей, мен барам деп ушул жерге сүйрөп келген жүрөгүңүздөргө рахмат сиздердин. Сиздердин жүрөгүңүздөргө рахмат. Сиздерге ошол ар бир инсандын жүрөгүнө ушул жерге барууну, ушул жерге кадам шилтеп келүүнү буйруп койгон жараткан Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Дайым жакшылыктар болуп, күнүбүз бүгүнкүдөй ачылып, маанайыбыз менен көрүштөрдү насип эткен болсун. Урматтуу туугандар, монол шайлоо бул кезексиз шайлоо. Кезексиз шайлоо өтө кыска мезгилде болот. Өтө аз. Анын ортосунда жаңы жыл келип калды. Ошондуктан жыйынды мүмкүн болушунча кыскартып, көбүрөөк жерге барганга аракет кылабыз. Бир 45 мүнөттүн ичинде бүгүнкү жолугушууну бүтүрсөк, суроо жооп болбосо, андан могу Жалпакташтан келгендер бар, Караташтан келгендер бар, алыс жакындан келгендер бар. Мына ошолордун баары аман эсен жарыкта үйгө жетип, мал калды жайгаштырганга мүмкүнчүлүк жаралса. Кандай дейсиздер? Менин сөзүмдү угуп жүрөсүздөр, менин көз карашымды билесиздер. Эмне үчүн президенттик шайлоого аттандык? Көптөгөн суроолорду берет журналисттер, мен жооп берип атам. Ар бириңиздер, мына көрдүңүздөрбү, мына бала канча жашта? Мына дагы өзүнчө блогер мына. Мына. Бул дагы ошо түз эфирде иштеп атат. Мына телефон жөнтөгүңүздөрдө бар. Баштагы 90-жылдардагыдай эмес. Масалиевди көрсөтпөй койду, Мадумаровду көрсөтпөй койду, укпай калдык, дебей калдык деген жок. Азыр бассаңыздар, бардык нерсени көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Ошондон түшүнүксүз суроо болбосо керек. Мен аттандым. Себеп кайдыгер болуп тура албадым. Мына мындан аз эле убакыт башта ушул жерде парламенттик шайлоодо жолугуштук эле. Мына ошондогу менин сөздөрүмдү эстеп койсоңуздар, дал ошол айткан күндөр ушул күндөр. Биз не деп айттык эле? Элдин талабы боюнча шайлоо болбосо, Кыргызстанда тынчтык болбойт деп. Мына ошондо биздин ушул борбордук көчөнү базардан баштап УПД поворотко чейин ар бир тал теректин үстүндө илинген жазуулар кайда бүгүн? Кайда айланайындар? Мен ушул жерде турсам сурагансыздар. Адахан айланайын, эмне үчүн силердин сүрөтүңөр жок деп. Мен ошондо жооп бердим эле. Биздин сүрөтүбүз сиздердин жүрөгүңүздөрдө деп. Биз тал терекке сүрөт илбейбиз деп. Ошол илинип турган сүрөттөгүлөр, жазылып турган азаматтарыбыз бүт баары оптом башка жакка бурулганын бүгүн көрүп атасыздар. Байкап атасыздар ушуну. Кече биримдик деп, мекен ынтымагы деп кыйкырып жүргөндөр бүгүн не деп кыйкырып атканын угуп атасыздарбы? Оптом командасы менен өтүп кеткенин көрүп атасыздарбы? Ошондуктан урматтуу калдайган калайык кагылайын касиеттүү калкым жетишет. Бүттү баары. Токтойлу. Токтойлу да өз жолубузду табалы. Өз жолубуз менен басалы. Биз өз акылыбыз менен ой жүгүрткөндү үйрөнөлү.
Тияққа деп атат, аяққа деп атат дегендердің барын тоқтаталы. Өзіміз шешім қабыл алалы, өз жүрегімізді өзіміз тыңшап көрелі. Емне дейбіз, қандай дейбіз деп. Мындан ары қарай президенттікке баратқандағы негізгі мақсат емне? Қырғызстанда ұшы қаққан қазық титірегендей қылған тәртіп орнату. Бізге жетішпеген емне бүгін? Бары жетішеді. Bir ғана жетішпеген нәрсе тәртіп, иман, инсап. Мына ұшыл ғана нәрселер жетпей атат бізге. Құдайға шүгір, құрсағымыз тоқ, киіміміз бүтін. Жаман жетпейді деген сайын жетпей кете береткенбіз. Аллаға шүгір дешіміз керек. Илгері біздің ата-енелеріміз онтау атып дағы емне қандайсыз десең шүгір дейтілі. Азыр құрсақ тоқ тұрса дағы қандайсың десең деп баштайды. Бар ұшынан кет барды. Мен қандай мемлекетті құрғым келеді? Советтер Союзындағыдай мемлекетті құрғым келеді. Бізді көпчілік учурда сұрайды. Адақан емне қылып қойды деп сұрайды. Мен жасаған ішке қарағанда, жасай елек іштерімді, жасабаған іштерімді айтайын сіздерге. Мен 30 жылдан бері саясатта жүріп, 30 тиын уырдаған жоқмын. Отыз жыл ошол Бишкекте саясатта тегеленіп жүріп, 25 жылдың içindeki ең чоң саясатта жүрген болсақ, біз 2 квартирада қалған жоқпыз. 2 қалемді алған жоқпыз. Мұны ушуну бұзылған заманда, нәпсің бұзылып тұрған заманда, ошоға нәпсіңе берілбей, өзіңді өзің тыйып қалуының өзі батырдық емес пе бүгінгі заманда? Біз анча-мынча ақшаға, bir кесе чайға өзіңізді тоқтата албай қалып атпайбыз ба? Мен көріп отам бүгін. Жерлерде көріп отам. Еш қача мындай бір тойға чакырсаң да барбай тұрған азаматтардың аябағандай чоң спорт, футбол аянттарында батпай атқандарын көріп отам мен. Кечеле биримдик дегенде ошолор ошондой кылып кыйкырып аттылар. Мекеним Кыргызстан дегенде бийлеп аттылар ошондой болуп. Biz kimbiz? Kim болдық? Қандай болып қалдық? Biz bala кезде ошо көчөдөн жүргөндө, мына жерде китептер дүкөнүндө. Ошо китептер дүкөнүнө келип тизилип калчу элек. Бүгүн жаңы китеп түшөт экен деп. Азыр эмне кылып калдык? Бүгүн ким келет экен? Кайсы кандидат келет экен деп атабыз. Ошондуктан тургандар, жараткан Аллах Таала албетте чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Өзүбүз кандай болсок, жетекчибиз өзүбүзгө окшош болот экен. Көрүп атасыздар, Мадумаровдун командасы болобу? Бүтүн Кыргызстан партиясынын командасы болгонбу? Эң маданияттуулуктун бийик чокусуна жетип, маданияттуулуктун үлгүсүн көрсөтүп келдик биз. Биз эч качан жулунбадык. Жараткан Аллах кызматка жулунгандарды жакшы көрбөйт экен. Жактырбайт экен, жана алар менен бирге болбойт экен. Биз жулунбадык. Эмне кылып койду деген суроого жооп берейин. Мен байлыкка жулунган жокмун. Мен бийликке да жулунган жокмун. Биз дайым айтып келебиз, күрөшөбүз. Чындык менен күрөшөбүз. Тазалык менен күрөшөбүз. Акыл эсибиз менен күрөшөбүз. Бирок акча менен күрөшпөйбүз. Билек менен күрөшпөйбүз. Биз күч менен сынашпайбыз. Биз бири-бирибизге атааңдашпыз. Бирок душман эмеспиз. Канча талапкер чыкса мен баарына сый урмат менен мамиле кылам. Эгерде мыйзамды одоно түрдө бузуп, Кыргызстандын келечегин туңгуюкка алып бараткан болсо, мен каттуу айтканга мажбур болом. Biz ушул кыска мезгилдин ичинде 28-не чейин кайра Бишкекке барыбыз керек. 28-inde теле таймашыбыз бар. Теле дебат дейт. Эгер мен мамлекеттин башында болсом бүгүн ушундай чечим чыгармакмын. Момундай болуп, аянттарда, көчөлөрдө, суукта эл менен жолугуштурбай, Кудайдын куттуу күнү теле таймаш кылып коймокмун.
Muğalimler de kıyналмак emес, barışımız керек eкен деп. Darıgerler de mına bugün aytat, Kurşap'ta oorukana jabık. Ökmet jabık. Ne oldu? Çoğuluşka gitti. Kayda? Özgöngö. Ne olgan çoğuluş eken? Ушундай экен. Туугандар, 2 ай башта кандай кылып титиреп аттыңарбыздар? Ким деп титиреп аттык эле? Бүгүн ким деп титиреп атабыз? Мындан 3 жыл башта Саратанда, ысыкта терибиз куюлуп, сууга жетпей дагы отурганбыз президент шайлайбыз деп. Мындай кылалы. Мен көп сүйлөбөйүн. Алыс жакындан келген аксакалдар бар экен. Бизге сөз бергиле дейт. Мен жок жерде сүйлөңүздөр, сураныш сиздерден. Азыр мына жыйын бүткөндө сөз алып чыгып, каттуураак сөздөр кетип калган болсо, ансыздар ойлоп атышат. Мадумаров ушуну уюштурат деп, Аллах сактаган болсун ошондойдон. Мени өздөрүндөй көрбөсүн алар. Мен эч качан бир кишиден, эгер ушул жерден бир киши туруп айтсын, менин ушул жерге келгенде ушинтип сүйлөп коюңуз деп бир кишиге кайрылсам, айтыңыздар туруп, Аллахтын алдында айтыңыздар. Мен андай жолдон алысмын. Мен андай жолго барбайм. Биздин алдыбыздагы максат мына 5-6 октябрдан баштап конституциялык талаадан чыгып кеттик биз. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин биздин бир өнөктөш мамлекетибиз Кыргызстанды тааныбай турат. Кыргызстанды өлкө катарында таанып, биз менен мамилелеш болгусу келбей турат. Аны түшүнүп атасыздар сиздер. Эмне үчүн ушундай болуп атканын? Себеп биз мыйзамдан чыгып кеттик. Конституцияны токтотуп койдук. Парламенттик шайлоо. Караңыздар, жападан жалгыз нак маңдай тер менен акчага сатып албай, мына сиздердин калдайган калктын колдоосу менен парламентке өтүп туруп, шайлоо мыйзамсыз, мыйзамды бузуу менен арам өттү деп жарыялаган ушул биздин бүтүн Кыргызстан. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деп талап койдук биз. Эгерде бизден башка партия өтүп алганда, мындай нерсе болгон. 2010 жылы, 2015 жылы биз өзүбүз өтүп алдык, болду, калган менен чатагыбыз жок деп отурган азаматтар болгон. Биз өткөн партия катарында шайлоону тааныбайбыз деп чыккан жападан жалгыз партиябыз. Эмнеге? Себеп ар кандай кызматтан адамдын абийири кымбат. Биз көрүп аттык. Мына жерде аксакалдардагы эжелер, агалар, аяштар, достор отурасыздар. Ушул мектептерде эмнелер болуп атты, айтыңыздарчы. Шайлоо күнү эмнелер гана иш болуп атты. Кандай гана акчалар акып атты. Биз кантип ошону көргөн жокмун деп айтабыз. Натыйжада эмне болду? Натыйжада 4 октябрь түнү балекет болду. 5 октябрь уланды, 6 октябрь куладык баарыбыз. Не болду? Ар шайлоодо айтабыз, эми биз башкабыз деп. Жок. Баягы болуп калпасын да. Ой, азамат, сен каяка тартып атасың, балам? Мына ушул азаматтар ушундай болуп сыздабасын деп жүрүп атабыз биз. Баягы ар бир жамандыктын артында жакшылык бар. Аллах насип кылса, Кудай кааласа, мына ушул жамандыктардын баарынын толкунунан өттүк, эми жакшылыкка барарбыз деген үмүтүбүз бар. Эми болду, жетишет деген үмүтүбүз бардыр. Эртең болбосо бүрсү күнү деп 30 жыл жашап келдик. Болду. Бирөөлөр айтат экен ушул. Келечегибиз жакшы болуп кетер деп. Жок. Мен бүгүн жакшы болушун каалайм. Бүгүн. Ушул жерде жакшы болушун каалайм. Келечек деп биз 30 жыл жүрдүк. Ошол келечекте жакшы жашарбыз деп эчен карыяларыбыз, апаларыбыз, аталарыбыз көз жумуп кетти, көрбөй. Адилеттүүлүккө жетпей кетти. Мен Кудай кааласа,
сиздер менен бирдикте жараткандан буйрук болсо, ошол жакшылыктарды эртең бүрсү күнү дебей, бүгүн сиздер менен чогуу ошол жакшылыктарды көргүм келет. Кыргызстан эгер Аллахтан буйрук болуп биз 10 январда жеңишке жетишип калган болсок, 6 октябрдан берки кабыл алган бардык чечимдерди жокко чыгарабыз. Конституцияны ортага коебуз. 28 октябрдан берки мыйзамсыз иштеп аткан жогорку кеңеш жок болот бир заматта. Шайлоо болот. Шайлоо болот. Ошол шайлоодо сиздер өзүңүздөр кимди тандап алсаңыздар, мына ошолор кайрадан баруу керек 7-чи чакырылышы. Булардын отурганы мыйзамсыз. Кабыл алып аткан чечимдери мыйзамсыз. Конституцияда жазылып турат. Президенттин милдетин аткаруучу конституциялык реформа жүргүзө албайт деп турат. А биз кетип бартабыз. Конституциялык кеңешме жок дегенде жарым жылдан кем эмес иштеш керек. Мына кече бүтүрдүк. Биз сиздердин назарыңыздарга салдык. 10 январда добуш бериңиздер деп сиздерге салып атат. Ушул жерде мугалимсизби, милиционерсизби, ким болсоңуз дагы бир киши кол көтөргүлөчү, мен конституцияны окудум деген ким бар? А окубасаңыздар кантип добуш бересиздер? Бербейсиздер, бирок ушул Куршат, кайсы ушул Ленин бешке добуш бере тургандар, ушул жерден айтат. 98% колдоду деп берет. Билбесеңиздер, окубасаңыздар, аны сиздер эмес, мен окуй элекмин. Мен көрө элекмин ошону. Кантип добуш беребиз? Эмне мынча шашабыз? Кайда кууп баратабыз? Ким жазып атат ал конституцияны? Кимге кызмат кылат? Эгер калп айтса, мени токтотуңуздар ушул замат. 2010 жылкы конституцияны кабыл алышып атканда, дал ушул жерде жолугуп мен сиздерге айттым эле. Бул конституция Ошто Жалал Абадта түтөгөн үйлөрдүн түтүнү токтобой туруп кабыл алган конституция Кыргызстанды туңгуюкка алып барат деп айттым беле? Айттым. Ошондо кээ бир ушул жерде отурган, кээ бир азаматтар айткан, жаңы конституция жакшылыктан үмүт кылабыз да деп. Не болду ошол жаңы конституция? 2016 жылы Алмаз Атамбаев айтты. Ар бир кадамында бомба катылыптыр мунун деп. Ошону бомба бар экенин билиш үчүн 6 жыл керек беле? Биздин өлкөлөр кетти 6 жылдын ичинде алдына. Мына Өзбекстанды караңыздар. Кече бизден жардам сурап аткан Тажикстанды караңыздар. Тажикстандын ВВПсы бүгүн Кыргызстандын ВВПсынан 2,5 эсеге чоң болуп кетти. Караңыздар. Казакстанды айтпайлы. Бизге эмне болду? 2016 жылкы кабыл алып аткан конституциясын айттым мен дагы. Бул конституция мамлекетти жок кылууга алып барат деп. Жок болгондугун 5 октябрда көрдүк. Не болду? Элдик бийлик орнодубу? Эл ушуну кааладыбы? Жок. Эл эмне деп талап койду? Мыйзамсыз өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгар деп талап койду. Президентти кууп жибер, өкмөттү тээп жибер деп талап койгон жокпуз да, кандай дейсиздер? Мына ошол мамлекеттин жоктугунун бир белгиси ушунда болду. Сотуң дагы, милицияң дагы, прокуроруң дагы, КМБң дагы, алар баягы тоо курдагандарга эле күчтүү экен. Мыйзам бузгандарга алдары жетпейт экен. Тескерисинче ошолорду коргоп жүрөт экен. А мына ол конституция, урматтуу туугандар, мына ол конституция бизди жакшылыкка алып барбайт. 10 январь мыйзамсыз референдум. 10 январь кыргыз тааныбаган, кыргыз билбеген, кыргыз окубаган конституцияны кантип кабыл алабыз биз? Эмне деп кабыл алабыз? Ошондуктан мен сиздерге айтарым бирөө. Тандаңыздар. Тандаганды үйрөнөлү. Жетишет. Баланча айтты дейт. Ушундай деди деп угуп турмун. Болду. Өз акылыбыз менен, өз жүрөгүбүз менен чечим кабыл алганды үйрөнөлү. Мына ол шайлоодо мен эч качан сиздерге келгенде же Ошто, же Баткенде, же Көлдө, же Таласта, же Чүйдө айтпайм. Мен деп айтпайм. Тандаңыздар деп айтам. Азыр да айтпайм мени тандагыла деп. Акылыңыздар менен,
жүрөгүңүздөр менен кеңешиңиздер деп айтам. Эмне кимдин айтканы туура келсе, ошону тандап алыңыздар деп айтам мен. Мен үчүн эмес, мына ол балдар үчүн. Өзүбүз үчүн, өзүбүздүн келечегибиз үчүн. Мен кейде таң калам, дагы бир талапкер азыр жүрүп атпайбы? Ошончо миңдеген эл жакшы көрөт экен. Эмнеге кече чыгарып албадың? Неге эки ооз сөз айтып кое албадың ошондо? Ошондо да чыркыраган Мадумаров болду го. Мен чыркырадым, айланайын. Мына 115-и колдойт экен. Бирөө чыгып бир ооз сөз айта албады эле ошол мезгилде. Не болдук биз? Жалдырама, жетелеме, оома, туруксуз, кайда айдасаң кете берген. Эмне болсо баарына макул. Баарына макул. Ошондуктан туугандар, кыскасын, келечегибиз кең болсун, жолубуз ачык болсун. Программа айттым, мен сиздерге башыңыздарды ооруткум келбейт. Ушул эле телефонду бассаңыздар, тышкы саясатыбыз кандай болот, ички саясатыбыз кандай болот, кен байлыктарыбыз кандай болот, тартип кандай болот, карыя картаң, мунжу майып, жетим жесирлерге көмөк кандай болот, бардыгы жазылган да айтылган. Муну биз жасап келгенбиз, ушул жол менен кетебиз. Башка убада бербейм. Мен сиздердин пенсияңыздарды 15 000 кылам деп айтпайм. Мен мугалимдердин айлыгын 25 000 кылам деп айтпайм. Бир гана нерсе айта алам мен. Тумшук тууга чокутпай, канат тууга кактырбай, каттуу, адилеттүү, мыйзамдуу өлкөнү кура алабыз сиздер менен. Мына талапкерлердин берип аткан убадаларынан этият бололу. Абдан этият бололу. Ошондуктан караңыздар, мен сиздердин элегиңиздерден бир канча жолу өттүм. Эч бир жерде убада бербей өттүм. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Мадумаровдун жазган мыйзамдары мыкты иштеп аткандыгын, кийин бизге оппозиция болгон бийлик келгенде Атамбаев дагы, Отунбаев дагы, Жээнбеков дагы эч кимиси жокко чыгарылган жок. Ошол мыйзам каккан казыктай болуп иштеп атат. Кимдин пайдасына? Сиздердин, биздин пайдабызга. Депутаттын кыла турган иши ушул болчу. Президенттин кыла турган иши Россияга барабызбы, Америкага барабызбы, Кытайга барабызбы? Кайда барсак дагы Кыргыздын президенти келиптир деп таңдангандай азаматты тандап алгач азамат. Качанга чейин жер карайбыз? Качанга чейин уялабыз? Качанга чейин биздикилер чыгып дагы эмне деп койгор экен деп айтабыз? Качанга чейин башка мамлекеттер чакырып алып, жетекчиликтер тарс этип башка бир чапса дагы жерди карап, жер чукуп, күлүп коюп кайра кайтып баса беребиз? Качанга чейин? Эгерде биз намысыбызды ойготпосок, башка бирөө биздин намысты ойготпойт, садакаларым. Ушуну бир билиңиздер, келечегибиз кең, асманыбыз ачык, келечегибиз тең болсун, жакшылык күндөрдө көрүшкөндү насип этсин. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам, жүрөгүңүздү тыңдаңыз. Жүрөгүңүздү тыңшаңыз. Акыл менен кеңешиңиз. Ашказанды унуталык жок дегенде бир күнгө. Келечекти тандайлы, түбөлүктүүлүктү тандайлы, улуулукту, бийиктикти, тазалыкты, ыйманды тандап алганды Аллах бизге насип эткен болсун. Ошол күндөрү жолугушканды насип кылсын бизге. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Bizde saat 5'te Oş şaharında joluguşu ertemenen alayda Gülçö'de joluguşubuz бар эле. Бирок Садыринimдин дагы графиги ошого туура келип калган экен. Тоскоол болбойлу дедик. Биз улуу элбиз, биз меймандос элбиз, биздин кучагыбыз ачык элбиз. Biz ушунчалык алыстан келген кишини 6 жашар бала келсе дагы 60-тагы аксакалыбыз тура калып салам берген касиеттүү элбиз биз. Мына ошол алайдагы даярдалган
жиыныбызды мен айттым. Алыстан келді. Қонақ келеді. Біз күтөбүз, біз тоқтатабыз. Ошондуктан біз эртеменен алайга токтобой чоң алайга өтүп кете беребиз. Аллах насип кылган күнү, буйурган күнү буйурса, Күлчөдө дагы жолугушарыбыз деп атабыз. Мындай бололу. Канчалык күчтүү болсок, ошончолук перешен болгонду. Канчалык күчтүү болсок, ошончолук чыдамкай болгонду. Канчалык улуу болсок, ошончолук пас болгонду. Канчалык акылдуу болсок, ошончолук жөнөкөй болгонду. Үйрөнмөйүнчө биз адам деген атка жооп бере албай калабыз. Биз сен сырттан келдиң, сен ар жактан, сен бер жактан келдиң деп эч качан бөлүштүрбөйбүз. Себеп мына азыр Мубарак Максым чыгып келе айткандай тутам. Аллах эң жаман көргөн пендесинин бирөөсү ким экен? Бөлүштүргөн экен, бөлгөн экен. Мен укпайм, бирок кечетен бери айтып атыптыр. Мадумаров ушундай кылып бөлүп атат деп. Айланайын, аман бол. Аман бол. Мына ол алыстагы Россияда, Казакстанда, Түркияда алыста иштеп жүргөн биздин жигиттерге, кыздарга кайрылам мен. Мына ушул сиздердин добушуңуздарды, сиздердин адамдык укугуңуздарды дагы бир жолу бир ишеним болгон. Эми булар келип, силердин добушуңуздарды эске алар деген үмүттө болгонбуз. Бирок алынбай калыптыр. Дали болсо, биздин сырттагы жигиттер, кыздар өздөрүнүн конституциялык укуктарын колдоно албай калат экен. Бул өтө өкүнүчтүү. Абдан өкүнүчтүү. Себеп караңыздар. Менин эсебим эмес. 1 миллион кыргыздын жигиттери, кыздары сыртта жүрөт деп айтат. Эгерде бизде 3 миллиондон ашык шайлоочу болсо, 1 миллионубуз сыртта жүрсөк, демек 3төн 1 бөлүгү жок деген сөз. 3төн 1 бөлүгү жок болсо, Кыргызстандын келечегин ким курайт? Ким чечим кабыл алат? Ким алга карай сүйрөйт? Мен ошол биздин боордошторго кайрылып кетем. Сабыр кылыңыздар, аман кылыңыздар. Сиздердин дагы үнүңүздөр угулар күн Аллах насип кылса жакындап келетат. Буйурса ошол күндөргө биз жетебиз. Сиздердин жиберип аткан акчаңыздар адал эмес. Сиздердин өзүңүздөрдүн үнүңүздөр дагы адал болгон күндү бизге жараткан насип эткен болсун. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Атахан, мынау ел Кагылайын калкым. Мен эмне үчүн ушундай жыйындарда эки ооз сөз сүйлөп коеюн дегенде токтотуңуздар дейт. Билесиздерби эмнеге? Жүрөгүм тилинип бүткөн. Сиздер чын жүрөк менен сүйлөйсүздөр. Кээ бирлер бар. Ушуну Мадумаров уюштурду деп айтат. Мен ошонун корком, садагаларым. Антип айтпаңыздар. Мен жок жерде жыйын өткөрүңүздөр. Пикириңиздерди ачык айтыңыздар. Мына ат мингизген, шапан жапкан, башка кылгандарды мына көрүп атабыз. Бөөрү ичиктен бери жабышып атат, күндөн күнгө талашып бири-бирине. Мен ушундай нерселерге көп жактырбайм, садагаларым. Чын дилимден ыраазычылыгымды билдирем. Бирок Gördüğünüzleri canlar olsa dahi bir tekerlenip sizlerge tazim etip koydu. Жақсылықтар болсын. Аманшылықта жолықшалы. Ниетіңіздерге рахмат. Ниетіңіздерге рахмат. Ар біріңіздің асманыңыз ұшында ашық болсын. Шын ділден разышылық білдірем.
Gelip bir tuğanımızın vaktısı tara ekenin, vaktısı kıska ekendigin aytıp öttü. Andıktan söz süylöbeyle sizlerin atыңızдарdan жетінің biri kızdır deyt. Жалпы elдің атынан Adham inimizge bir жақшы dua kılalım. Bugünkü жақшы günde dualar kabul bola turgan kutlu, kasiyetli Cuma gününde el menen, halk menen kılgan dua tileklerimizde Allah'ım özün kabul kıldı. Dua menen er gögöröt, jamgır menen jer gögöröt dep dana elimiz taama aytkan, anın sыңарындай bir tuğanımızdı mından arıdağı turuktuluğun, adiletlülüğün, el için güygöndüğün, başka jakşı sapatlarını eske alıp, gelecekte şu eldin hizmetine, jarap bermesine, eldin kılıp jatkan dua tilegin jaratkanım özün kabul kılgın. Elimizge esendik, dövlöt, vakıt, ıntımak ber jaratkan. Kariyalarımızga uzak ömür, bekem densoğluk, kadırman garılıktı nasip etkin ya Rabbi. Yaşlarımızga tavfik, hidayet verip, tuğru yoldu taamay görüp, oşo tuğru yoldan getip, sabırlılık menen, iymandуулuk menen, gelecekti tandagandı, jaratkan özün üyretkün. Her türlü uşak sözlerge, jaman sözlerge alınbay, uşul bizdin hasiyetli Kırgız halkının uşunday bir asıl sapatların bekem tutup, sabırlılık kılıp, şaylonu tınçaman ötkörüp, oşol eldin başında turgan, el üçün kam görgön er azamatlardı birösün tandap alууну jaratkan bizdin elimizge nasip etkin. Adham bir tuğanımыздın şu saparın baysaldığı kılıp, arışın genen kılıp, eli üçün, jeri üçün kuyup atkan jürögü mından arıdağı andan beter jakşı soğup, uşu eldin, jurttun hizmetine jarap bergendi jaratkan Allah'ım özün buyurgun. Gelip bergen, alış yakından gelgen ulu kişilerin kadamlarına jaratkan hasanatları jakşılık yazgın. Gelecekte şu güldögön Kırgızstan başka memleketlerin aldığında teң ata olup, Kırgız memleketi degen ulu memleketke aylanıusun jaratkan özün buyurup nasip kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azab. Amin. Şahitimizdeki şu rahmat. Terek lazım ederiz. Allah koldosun, Allah koldosun. Amin.